देशे गली दर्पण बिकी सुपर पिपर बम्पर हिट नाटक नाटक माने आमे लाइट कट करवा से मझी जो हिंदी स्वर रे जो बाजुची जो ट्यून टाको सेटा आमे अवॉइड करवा। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपनकर उपस्थापक कृष्णा कुमार स्वागत करछि आपनकर प्रिय चैनल एंकर कृष्णा कुमार यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स वर्तमान आमे साक्षात करवा यात्रा जगतर आग धाड़ीर जड़े सुनामधन्य संगीत निर्देशक कृपा सिंधु बेहेरा ओरफ एकन सार को। सर प्रणाम सर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर वर्तमान तो पूरा भाइराल सबुठी आपनकर नाटक आगुर तो हिट है किंतु चलित वर्षर यात्रा सीजन रे हिट है हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। सर्वप्रथम आमे आगु को बढ़िबा पूर्व से नाटक गीत गीत चली बोली आम तो मीडिया रे बा यात्रा संस्थारू मु खबर पाऊँ भल चली गीत भल लगुच दर्शकों उपर निर्भर करे आमर भल मंद भल होउची बोली दर्शक ग्रहण करिसंती एवं करूचंती किछि खबर आछि फोन मध्य आछि चलछि आपनकर तो अतीत रे कोणार्क गणनाट्यर अनेक सारा नाटकर गीत हिट हेची आउ दर्शकों माने हृदयर निवृत्त कोण आज सतेज अच्छी ताजा अच्छी तेणु आपण मुहर आम शुणा चाहिए अतीत आपणकर निर्देशना जो जो गीत करथिले आपण संगीत निर्देशना देथिले किछि नाटकर शीर्षक सिंदूर कहब स्वामी कहार मुद्रा राक्षस एमती अनेक नाटक कर मन रहे ना टे बहुत नाटक कोणार्क। सर गोटे वर्ष रे आपण केतोटी नाटक निर्देशना दे पारंती बा देबारे सक्षम होंती समय थिला बहुत गुड़ाए होउथिला तो शारीरिक असुस्थता हेतु मु बर्तमान कमी जाइए तथापि 14टा 15टा खंडे करूँ। गोटे नाटक केते समय नियंती जो रिहर्सल पीरियड रे आखड़ा घर जोड़ा आम कहते नाटक प्रस्तुति है बेले से 2 दिन 3 दिन निए आउ जो फील्ड पर गोटे नाटक आम करुँच अधिक समय जाए बिकज से माने गोटे थर रिहर्सल हुए से 2 घंटा 3 घंटा टाइम मिले से समय अधिक जाए। चलित वर्ष हाकृष्ण बोली जाऊ जीव नाटक को बाद दबा पर अन्य को नाटक आपनकर चर्चा को आसी गीत बर्तमान मु हाकृष्ण बोली जाऊ जीव तापरे तुलसीर जह्न रातिर झड़ जदि ओपन निकट में से गीत चर्चा को आसो बोली आखड़ा घर बासना अच्छी नंदिनी से नंदिनी अच्छा हाँ नंदिनी बेहरा गीत हाँ 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 आवाज पाई नाई नाई बहुत भल भल सिंगर बढ़िया सिंगर आमर स्वर्ण महल राजतोष महापात्र नाटक से भी बहुत भल अच्छी गरीबर दुख देखी किए मानस कुमार से मानस कुमार आउ आमर रंगमहल पाप जानी कि पूर्ण जानी जिते बड़े संगीत और जीवंत रूप दियंती तो नाटक रंग बदली जाए आउ नाटक आउ जीवंत हो जाए ऑडियंस माने आहुरी भल पाबा दियंती। हाँ ना सेटा तो निहाती संगीतर धर्म नाटक को टिके आग को नवापाई जोड़ा आम कहे प्रच्छदपट संगीत प्रच्छदपट संगीत हिसाब से जदि आपंकर गीतटी नाटक सांगे ठीक सिचुएसन अनुसार मैच कर जाए ताल निहाती भाव किसी अंश नाटकर गति एवं नाटकर मान निहाती भाव टी अधिका रही हुए मध्य। सर संगीत समस्त प्रिय होता है एमती कि गोटे शिशु कथा कहवा से शोवा पूर्व अली अचड़ कर पूर्व गीत शुणी जिते बड़े आम यौवन अवस्था को आसवा तो समस्ते निश्चित भाव संगीत उपर निर्भरशील वार्धक्य अवस्था आम से गीत उपर निर्भरशील भजन कीर्तन आरंभ कर सब जगह तो जिते आम सब अवस्था सब सोपान आम गति कर संगीत सहित जीवन केते जरूरी और संगीत को केते मात्रा समस्ते भल पाती आम सहित संगीतर संपर्क केते मधुर है। देयर इज नो लाइफ विदाउट म्यूजिक जीवन नाही संगीत बिना संगीत प्रति मुहूर्त मनीष जीवन रे माने पाद पकई चलिले गोटे से ताल चलो कथा कहले रिजिम काली न कहले लोक शुणा भल लगे ना एवं गुणु गुणु नहेले मनीष जिते अवश्य हो जाए
ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଙ୍ଗୀତର ଆଶ୍ରୟ ହିଁ ନିଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ସଙ୍ଗୀତରେ ରୋଗ ଭଲ ହଉଛି। ତ one type of medicine। ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ସେଟା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ କୁଆଁ କୁଆଁଠୁ ମଶାଣି ଜୁଇ ଜଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡଲ କିଏ ସାର୍? ଆଇଡଲ ସେମିତି ମୁଁ ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ସବୁ କିଛି କହିଲେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତେଣୁ ସିଏ ମୋର ଆଇଡଲ, ସିଏ ମୋର ସବୁ କିଛି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଛି ଅତୀତରେ? ଅତୀତରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ ଲାଇନ ଏବଂ ଅତୀତର ମ୍ୟୁଜିକ ଲାଇନ ବହୁତ ଅଲଗା। ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇନରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ପଇସା ପତ୍ର ଅମକ ରେମୁନେସନ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ମିଳେ ସେଟା ତାପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆଗେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରେମୁନେସନ ମିଳୁଛି ତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମୂଳରୁ ସଂଘର୍ଷ କରି 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 ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଏ ତ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବଲିଉଡରେ ଅନେକ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଅତୀତର ଆମେ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗର, ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ବଲିଉଡର ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ନାଁ କହିବେ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ନାଁ କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁଚି ଥାଏ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏକନ୍ ସାରଙ୍କ ରୁଚି କଣ? ମୋ ରୁଚି ହଉଛି ନୌଶାଦ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର। ସିଙ୍ଗର ସିଙ୍ଗର କିଶୋର କୁମାର। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଜଗତର କିମ୍ବା ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ସେମାନେ କେମିତି କଣ ବଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଚାରା କେମିତି କଣ ଚାଲେ? ନା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଉପର ପିଢି ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଖୋକା ଭାଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଭାଇଚାରା ମାନେ ପୁରା ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ବହୁତ ଭଲ ବୁଝି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମନରେ ନଥାଏ, ଆମର କିଛି ମନରେ ନଥାଏ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଡିଲ୍ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଦିନରେ? ନା ବାଇ ପ୍ରଫେସନ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତି ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲି ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ? ଟୋଟାଲି ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ଜୀବନ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଅଲଗା କଥା କିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସାର କରିଛୁ, ସଂସାର ଅଛି, ସଂସାର ପାଇଁ ସମୟ ବାଦ ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ନଥାଏ, ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ଥାଏ ମୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ଯେହେତୁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫେସନ, ତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ହିଁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର କିଛି ମେମୋରେବଲ ମୋମେଣ୍ଟ? ମେମୋରେବଲ ମୋମେଣ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ଯାତ୍ରାକୁ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ତାରପୁର ଯାତ୍ରା ଦଳ, ତାରପୁର ଗଣନାଟ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ସେଟା ହଉଛି ମୁଁ କହୁଛି 75। ଆଜ୍ଞା 75 ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଥାଏ କୃଷ୍ଣ ବିଜେତା ପାର୍ଥ। ମତେ ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫର ଫାଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା 75। ତ ସେତେବେଳେ ମତେ ମୁଁ ନେଇ ସେ ପହଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ତ ସିଏ ମନୋରମା ମ୍ୟାଡମ ମତେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ 16 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ। ହଁ, ବୟସକୁ ସେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିପାରିଲେନି। ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିପାରିଲେନି। ତାପରେ ମତେ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି, ତ ସେ ମତେ ପସନ୍ଦ କଲେନି। କହିଲେ ୟାକୁ କଣ ଧରି ଆଣିଛ, କୋଉଠୁ କଣ ଏଇ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଇଏ କଣ ନାଟକ କରିବ, ଇଏ କଣ ଗୀତ କରିବ, କଣ ଘଟଣା। ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆସି କରନ୍ତୁ, କଲା ପରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ନହେଲା ଫେରେଇଦବା। ମତେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାକିଲେ, ସେ ମନୋରମା ମ୍ୟାଡମ ଡାକିକି ମତେ କହିଲେ ସେ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଟିକେ ଅଲଗା କିସମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ କରନ୍ତି।
ଯୋଉଟା ତାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଛି ବୁଝିଛି ନ ବୁଝିଛି ନାହିଁ। ତ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ତମେ ଆଇଛ ଗୀତ ଫୀତ କରିପାରିବଟି? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ସେ ଯାହା ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ଭିତରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ତାଙ୍କର କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ମତେ ଆଉ ଥରେ ଡାକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନାଇଁ ନା ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଖରାପ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ନାଇଁ ତମେ ରୁହ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ କରିଛ, ଆଉ ଗୀତ ସାରିକିରି ଯିବ ଆଉ। ମତେ ସେତେବେଳେ କାମ ମୁଁ ସାରିଲି, କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ, ଗୋଟାଏ ବେଳି ରିହର୍ସଲ କରେ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାରପୁର। ହଁ, କାମ ସରିଗଲା ତାପରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲରେ ବିଦା କଲେ। ମତେ ସେତେବେଳେ ରେମୁନେସନ ମିଳିଥିଲା 12 ଟଙ୍କା। 12 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ନାଟକ ପାଇଁ? ହଁ। କେତୋଟି ଗୀତ ଥିଲା? ସେଥିରେ ଥିଲା 4ଟା ଗୀତ ଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ କମେଡିର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ରହୁଥିଲା। ହଁ, କମେଡି ଗୀତ 4ଟା କି 5ଟା ଏମିତି ଥିଲା, ଆମର ମନେ ପଡୁନି ଠିକ। 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୀତ ଥିଲା ଆଉ। ତ ଯାତ୍ରା ଲାଇଫ ଦୀର୍ଘ 5 ଦଶନ୍ଧି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଦଶନ୍ଧି ହାଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ ପୂରଣ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 49 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଏତେ ସାରା ନାଟକରେ ତ ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ନାଟକରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇସାରିବେଣି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ନାଟକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଜ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର? ନିରପେକ୍ଷ କହିବେ। ନିରପେକ୍ଷ ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡ୍ରାମା ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ନଗେନ ମହାନ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ କେହି ଯାତ୍ରାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମା ହେଇପାରିବ। ତ ସେଟା ହଉଛି ନାଟକର ଟାଇଟଲ ଥିଲା ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି। ନାଟକ ସେ ନାଟକରେ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଥିଲା, ନାଟକର ଗୋଟେ ସିନ୍ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତର ଟ୍ୟୁନ୍ ବାଜିବ, ଦୁଃଖ ସିନ୍ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ବାଜିବ, ମାନେ ହସ ସିନ୍ ଥିଲେ ହସ ବାଜିବ, ଏବଂ ତାପରେ ସିନ୍ ଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ଏ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବା, ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ କରିବା ନା, ଆମେ ଲାଇଟ୍ କଟ୍ କରିବା। ସେ ମଝି ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ୱରରେ ଯୋଉ ବାଜୁଛି ଯୋଉ ଟ୍ୟୁନଟାକୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା। ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଏଇ ସିଚୁଏସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନକୁ ଜମ୍ପ କଲାକୁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ କଟ୍ କରି କରିବା, ଏବଂ ସେଟା ହେଲା ହାଇଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟା ବି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗଲା, ଆଉ ନାଟକ ହେଭି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ନାଟକର ଡିରେକ୍ଟର ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ନିଜେ ଥିଲେ। ନିଜେ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ। ସେଇ ନାଟକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସାତସଙ୍ଗ ଅପେରା ନଗେନ ବାବୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସିକି ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ନଗେନ ସାର୍ ସେଇ ନାଟକ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ନାଟକ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କେତେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପିରିୟଡରେ ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ଗୋଟେ କଣ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ତା ପରକୁ ଯେତେ ନାଟକ ସେମାନେ କଲେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ହିଁ କଲେ। ଏବଂ ସାତଶଙ୍ଖର ନାଟକ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ସବୁ ଥିଲା ଠୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଆରା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପାର୍ଟି ଡ୍ରାମା ହଉଥିଲା, ଆମର ଜନ୍ମ ନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ହଁ, ନାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ବି ସେ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାନେ ନ୍ୟୁ କମର, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସିଙ୍ଗର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୟ ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳା ହୁଏତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହି ଆପଣ ଏନକରେଜ କରାଇବେ ବା ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜିସନ ହେଇଥିବା ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର, ଯିଏ ବି ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜିସନକୁ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ପ୍ରଥମ ବୁଝିବା, ନୋଟ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ। ଆଉ ନାଟକ ମାନେ ଗୀତ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଥ୍ରୋଇଂ ଆଉ ସୁର ତାଳର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ହାଇ ଥାଉଟ ଡ୍ରାମା ବି ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାଣି। ଆଉ ଆଜିକା ଆଜିକା ବହୁତ ଅପଡେଟ ହେଇଗଲାଣି ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୀତ ବି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୀତକୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାନେ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବା କଣ କଣ ଦରକାର ଅଛି, ନିହାତି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁ ବୁଝି ସୁଝି ଠିକ ସେ ଗୀତକୁ ଗାଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ଗାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗାଇ ପାରିଲେ ନାଟକର ମାନ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ ରହିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଢେର ସାରା କଥା, ଅତୀତର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଆଉ ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ମନର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର କୋଉ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଶା କରିବି ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ କଥା ଯୋଉମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ସର୍ବପରିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଯେତିକି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଛି ଯାତ୍ରାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଯାତ୍ରା, ସିନେମା, ଥିଏଟର, ସିରିଏଲ, ତା ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା। ଏଠି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରୟାସ ଥାଏ, ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପୁରାତନ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। थैंक यू सर, बहुमूल्य समय समय बाहर कर आज मनर कथा समस्त कही मुझर भविष्य आहरी उज्ज्वलमय कामना करसी। बड़ ठाकुर जगन्नाथ आपन को एमती घंट घोड़े रखु। आपण द्वारा जो भी गीत सृष्टि हो पार्टी, आप जड़े स्रष्टा हिसाब से जो गीत संगीत निर्देशना प्रदान करुँच समस्त को गीत आपण गीत आहरी हिट हो, संगीत प्रेमी मान हृदय निवृत्त कोण में जगह तैयारी करूँ, आहरी आदृत करूँ, मंच आड़ को टाणी आनु सर। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।